कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चित्तनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री शक्ति, जय श्री गुरुदेव,
जय श्री गुरु भागवत। श्री शक्तिमयी माँ दशभुजाଙ୍କ ସହ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସଞ୍ଚାଳକ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ଓ ଶକ୍ତିର ଧାରକ, ମହାନ ସନ୍ଥ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାର୍ବଣ ଓ ଗୁରୁ କୃପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିବସ ବିଜୟା ଦଶମୀର ଶୁଭକାମନା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଆଜି ସୁଗନ୍ଧିତ। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଶୀତଳତା ଓ କାକର ଭିଜା ମୃଦୁ ପବନର ଶିହରଣ, ଦୋଳାୟମାନ ହୋଇ ନୃତ୍ୟରତ ଥିବା କାଶତଣ୍ଡିର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ତୁରୀ, ମର୍ତ୍ତଳ ଓ ନାଗରାର ସମତାଳରେ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନା ମା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ବରଦ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ପ୍ରେମ ଜଳରେ ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଦି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠି ସାରା ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ପିଠାପଣାର ମହକ, କାକରା ଛଣାର ବାସ୍ନା, ଗୃହରେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କ ସମାରୋହ, ସାଥିରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଲୌକିକ ଓ ସାତ୍ଵିକ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାତୃଶକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଗତି ତଥା ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକୃତି ମା, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଈଶ୍ୱର ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ, ସେହି ସୂତ୍ରର ଗୋଟିଏ କଡ଼ି ଆଜି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସେହି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ତଥା ମାତୃବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମାଉଲିଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। अन्यथा मायार जे खेल घेरई जगत जंजाल, से माया खेले हारी हारी, डाके मो जीव रख हरी। चिंता भवताप शोक दारिद्र्य अनुताप, एककु एक महाबली करन्ति जीवे दला दली। क्षणकु मन समुद्र रे उठे तरंग आक्रोश रे, प्रत्येक चिंता जे तरंग हृदय न हुई शांत। प्रकृति जीवनर आधार। वृक्ष, नदी, जंगल, जलाशय, माटी, आकाश, तृण, जीवजंतु एमाने समस्ते समग्र जीवजगत को पालन और परिपोषण करती।
ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର କହନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ଆଗର, ହେ ସ୍ତେକ କୃଷ୍ଣ ମିତ୍ର ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ, ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ, ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଶୀତ ବରଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ସାଧନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଉପକାର, ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ, କ୍ଷୀର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା, ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ସନ୍ଥ କବୀର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସବକି ଉତ୍ପତ୍ତି ଧରती सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण ऐसा गुरु विचार। पृथ्वी समस्त उत्पत्तिर आधार, समस्त जीवनर प्रतिपालक, फल फूल जल अन्न प्रदान करे किंतु अहंकार करे नहीं। वृक्ष कबहू नहीं फल भक्षी, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न भरा शरीर। वृक्ष एवं नदी केवल परोपकार करती, वृक्ष निज फल भक्षण करे नहीं किंबा नदी निज पई जल संचे नहीं। एमाने काहा प्रति पक्षपात करती नहीं और समस्तंकर उपकार रे लागि थांती। मनुष्य व्यतीत अन्य जीवजंतु माने प्रकृति सहित सहावस्थान करिथांती, कारण सेमाने प्रकृति को क्षति पहुंचाती नहीं। अथच मनुष्य जे सबुठारु अधिक विचारबोध संपन्न, से ही प्रकृतिर ध्वंस साधन करे अविमृश्य भावरे। मनुष्यर आवश्यकता रही, प्रकृति किंतु आवश्यकता ठारू अधिक देइथाए। जेतेबेले आवश्यकता लोभरे रूपांतरित हुए, सेतेबेले एहा संहारकारी होई जाए। अतिबड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंध पंचविंश अध्याय लिखिछंती, प्रकृति संयोगे जगत अंते प्रकृति करे ग्रस्त। प्रकृति सहित संयोगरे जगत तिष्ठि रहे, जेतेबेले ही संयोगर अंत घटे सेतेबेले प्रकृति आशंकाग्रस्त करे। मनुष्यर दुस्थिति को तो आमे एबे देखुचु। प्राकृतिक विपर्यय बढ़िबार कारण हैला आमर नीतिहीन परिवेशर ध्वंस साधन। एबे तो आमे कोविड भली एक महामारी भितर दे जाउछे। केबे भाबिछंती काहेकि जीवजंतु माने प्रभावित होई नाहंती? काहेकि केवल मनुष्य ही महामारी को भोगिला? यह आत्मसमीक्षार मुहूर्त नुहे कि? वृक्ष अंगारकाम्ल ग्रहण करी अम्लजान छाड़ी थाए। जीव जगत अम्लजान को लोड़ी थांती। अम्लजान अभाव लोके मृत्युमुखरे पड़िबा आमे देखिले कोविडर प्रकोप समय रे। पूज्य गुरुजी चंद्रभानु शतपथी महोदय ओडिशा सरकार माध्यम लोकों पई अम्लजान कंटेनर व्यवस्था करी महनीय अवदान देइछंती। सेही भली श्री गुरु भागवत टुंगी गोपालपुर केतेक विद्यालय रे अम्लजान प्रदानकारी वृक्षरोपण करी अम्लजान पार्क निर्माणर पवित्र कार्य को हाथ को नेइछंती। प्रकृति सहित मनुष्यर निर्भरशीलतार सबुठारु बड़ यथार्थताटी हेला मनुष्यर शरीर पंचभूत अर्थात माटी पानी पवन अग्नि और आकाश को नहीं गठित। जीवनर शेषरे मनुष्य सही पंचभूत विलीन हुए। सृष्टि स्थिति और विलय तो पंचभूत को नहीं परिवेश पर्यावरण और प्रकृतिर सुरक्षार ही जीवन अंतर्निहित। यही कथा को आमे बुझिबा जरूरी नुहे कि? नरकरे प्राणी संहार भाविनी जर अधिकार प्राणी को दिए जे महत्व से परी संथ जे पवित्र संथ पाई के क्षुद्र नुहे अबाके मूल्यहीन नुहे सभिए प्रकृति सृजिता प्रकृति
परकृत से हेतु सर्व प्राणी प्रति उद्भिद लता गुल्म प्रति नर होइले व्यवस्थित प्रकृति हेव संतुलित पृथिवीर पर्यावरण स्वस्थ रहिबा हि उत्तम पर्यावरण थिले स्वस्थ सभिए लभन्ति सुस्वास्थ्य। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂହାରକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ଭାବେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଅବିମୃଶ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଚର୍ମ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟାକୁ ମଣିଷ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମହତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ସନ୍ଥ ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କେହି ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, କେହି ଅଦରକାରୀ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସର୍ଜନା କରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଲତା, ଗୁଳ୍ମ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର, ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସର୍ଜନା ପ୍ରସୂତ, ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଳିତ ସହାବସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରିବ। ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ। ଏଭଳି ସୁସ୍ଥତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ସୁସ୍ଥତା ଆସେ କେଉଁଠାରୁ? ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଆଲୋକ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ତ ଦେଇଥାଏ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସଭିଏ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମାତୃ ରୂପେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ପାଳନ କରି ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବକର୍ମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଜ୍ଞାନାନ୍ଧକୁ ପଥ ଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ନରଜାତି ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାତି ଯଥା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ଉଦ୍ଭିଦ, ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏକ ସୁସ୍ଥ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ତୁଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କିପରି ରକ୍ଷା ହୋଇ ଏ ମାନବ ସମାଜର ଉତ୍ତରଣ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଓ ଗୁରୁ କୃପା। ପ୍ରକୃତି
ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଚାଲିଛି ଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତା। ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ କି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ। ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁବଂଶୀ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବେକବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସୁସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ହିଁ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଲତା ବା ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର ଓ ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଘେରିବନି କି ମନୁଷ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହେବେନି। ଅନନ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭାବ ଧରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଓ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ନ ଘେରିବ, ମଣିଷ ପୀଡ଼ିତ ନ ହେବ। ଅନନ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭାବ ଘେନି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାରେ ବଞ୍ଚି, କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରାଣୀର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ବିନାଶୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲେ, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। କାଟି ପ୍ରସାରିତ ଅରଣ୍ୟ କମାଇଲେ ତା ଆୟତନ, ବଣରେ ବନିଲା ସହର, ନଗର ଓ ମହାନଗର। ପରିବେଶ ବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ କବଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ରୋଗ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମଣିଷ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ହିଁ ସହାବସ୍ଥାନ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମରେ କେହି ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ଅପସାରଣ ସନ୍ନିହିତ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସେ। କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଶିକାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା। ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଥାଏ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣ। ଏପରି ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସେ? ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ତ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶବିକ ଆଚରଣ କିଏ କରେ? ମନୁଷ୍ୟ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ? ଅରଣ୍ୟ ଆମକୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଚେର, ମୂଳ, ଅନେକ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଓ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଲୁ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ତାର ଆୟତନକୁ କମାଇଦେଲୁ। ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ ବା ବଣ ସ୍ଥାନରେ ସହର, ନଗର, ମହାନଗର ତିଆରି କଲୁ।
ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସଗୃହ ହରାଇ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନାଶ ହେତୁ, ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷୟ ହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛୁ। पर्यावरणर स्थिरत्व क्रमशः होइला बाधित असंख्य संख्या उपुजिछि प्रभाव तार दिशुअछि वृक्ष गुल्म उद्भिद प्राण हेतु सर्वे जीवित नर परि अन्य प्राणीर प्राण शक्ति जे आधार उद्भिद नर आउ प्राणी एक जे अपरर ऋणी नहेले तांक समन्वय फल हुई भयावह पर्यावरण पृथिवीर गढ़े जीवन प्राणींकर जन्म स्थितिया उबिलय पर्यावरण करे क्षय पंचभूतंक संतुलन दृढ़ करे पर्यावरण माटी पानी आउ पवन अनल ओशेषे गगन पर्यावरणर स्थिरता ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଧାର ଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ତାହା ବାଧିତ ହେବାରୁ ବଢ଼ି, ମରୁଡ଼ି, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର କ୍ଷତି, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସଂଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ଉପୁଜିଛି, କ୍ରମଶଃ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରେ ଯେଭଳି ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆଧାର, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଲତା, ଗୁଳ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ, ନର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରିତ ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଋଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଭିନ୍ନ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଭଳି ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଈଶ୍ୱରକୃତ। ଏଭଳି ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିଲେ ଫଳାଫଳ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ, ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ପୃଥିବୀର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼େ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯଦି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ହିଁ ଦାୟୀ। ବଞ୍ଚିବାର ଓ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ହିଁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ। ଡାଇନୋସର ଭଳି ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ ଦିଏ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିପାଳନ କରେ,
ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସୃଷ୍ଟି। ମାଟି, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନି। ଆରମ୍ଭ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ, ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାରେ। ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅନଳ ଓ ଗଗନ। ଏତକ ନ ରହିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ କି? ଏତିକିକୁ ହେଇଯିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବା ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ। নানা স্থানে নানা রূপ ধরে করুলীলা দুনিয়ারে কে বুঝিব তোর মায়া খেলা সন্তানর মন জানি দেইথাও মারা দুহারে তো পাদ তলে বার বার মালো মহিমময়ী আসিত গাইনি ভুবন মোহিনী তু জগত তারিণী মালো মহিমময়ী আসিত গাইনি। ମାତୃବତ୍ସଳ ମାତୃଶକ୍ତି ଧାରିଣୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ଯାହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଓ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରଚିତ ଏହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ, ପୃଥିବୀର ସନ୍ତୁଳନ, ଗଛ ଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରାଣୀ ସହ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଓ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଓ ବୃହତ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ରହି ବିଶ୍ୱରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ପଶୁମାନେ ଯେପରି ଏକ ପରିବାର ପରି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଭିଙ୍କ ସାଥିରେ ପରିବାର ସଦୃଶ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ସହ କଳକାରଖାନାର ରାସାୟନିକ ନିଷ୍କାସନକୁ ନଦୀ ଜଳରେ ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ, ନିଷ୍କାସିତ ଧୂଆଁକୁ ଛାଣି ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଜ୍ୱଳନ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ତେଲ, କାଠ, କୋଇଲା ପରି ତୈଳ ବାଷ୍ପ, କ୍ଷେତ ଜଳାଇବାର ଧୂଆଁ, କଳକବ୍ଜା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାହନର ଧୂଆଁ, ରାନ୍ଧଣାର ଧୂଆଁକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସିଧାସଳଖ ନ ଛାଡ଼ି ଜଳ ଓ ବାୟୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ପଶୁ ଜାତିଙ୍କୁ ନିଜର ଦାସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସଯତ୍ନରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବିଚାର କରି ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ବହନ କରେ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିପାରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପଦ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମା ଚାହେଁ। ଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପରସ୍ପର ଅନନ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ରୂପୀ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ନିଜକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି। ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ନିଜର ଅବଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି
ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां मोदप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यां असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।